Hello students and friends, I'm your Ram Singh present again with a new topic which is related to the history rise of Indian nationalism. How the nationalism emerged in India, what is nationalism, which are the factors which are responsible for the rise of nationalism in India. Try to understand all of them. First of all, let us understand what is the meaning of nationalism. Nationalism is a sense of oneness born out of sharing the सेम जियोग्राफिकल टेरिटरी मीनस के जो नैशनलिज्म है एक सेंस है एक फीलिंग है एक होण दी ਜਿਹੜੀ कि एक सेम जियोग्राफिकल टेरिटरी ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ the same culture and history and similar aspirations to be independent of foreign domination. So किसी भी बाहरी कंट्रोल तो फ्री होने की भावना जी हैगी है nationalism है. British colonial rule brought India under uniform laws and a unified administration. So ਜਿਹੜਾ British colonial rule ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ कुछ इंडिया ਦਾ same कर दिता सी. The British established railways, telegraph lines and new roads and canals which improved communication among Indian living far apart. So India ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ so Indians who received western education could communicate with one another in English. They took a keen interest in India's past and used the press to spread feeling of cultural pride and unity among the people. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ They also became increasingly aware and critical of British economic exploitation, repression, and racial domination or discrimination. All this led the rise of nationalism in India. So these are some factors which were responsible for the nationalism, rise of nationalism in India. First one, that is Lord Lutyens. So there are some reasons which were responsible for the formation of associations. First one, that Lord Lutyens policies. Some of the policies adopted during Lord Lutyens' tenure as viceroy were particularly unpopular with the educated Indians. Lutyens increased taxes in India to meet unless military expenses. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਲੁਟੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ In 1877 the maximum age for appearing in the ICS examination were lowered from 21 to 19. ਜਿਹੜੀ ICS ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦ ਸਰਵਿਸ In 1878 Lutyens passed the Arms Act to deny Indians the right to possess weapons and Vernacular Press Act to stop the Indian press from criticizing British policies. So Lord Lutyens ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ He also raised the duties on Indian cotton goods. Indian cotton goods ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ thereby stifling the Indian textile industry. Early political associations. Around the 1850s, educated Indians started forming political associations to voice their discontent and to demand greater participation of Indians in administration. So ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 1850s ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ
अपनी जी भावना सी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट दिखाने लिए उन्होंने एसोसीएशन बनानिया स्टार्ट कीतियां सीगियां। इन 1860s दादा भाई नारोजी helped start the East India Association in England to create public opinion in favor of India. He wrote the book Poverty and Un-British Rule. दादा भाई नारोजी जो है उन्होंने एक बुक लिखी Poverty and Un-British Rule in India, in which he criticized the suppression of civil liberties in India and economic exploitation of India by Britishers. So उसने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ civil liberties ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਸੀ उसनू, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ suppression ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੀ ਪੂਨਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਭਾ was established in 1870 by M.G. Rande, Gopal Krishna Gokhale and others. In 1876 Surendranath Banerjee and other established Indian Association in Calcutta. So ये भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ Albert Bill controversy. Viceroy Lord Ripon, who succeeded Lord Lutyens, introduced the Albert Bill. The bill permitted Indian judges to try European in district level courts. The Europeans strongly opposed the bill, thus clearly showing their racial arrogance. So ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕੋਰਟਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਦ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਥਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ultimately caused the bill to be replaced by milder version in which Europeans were to be tried by the jury consisting of Indians and Europeans. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਐਰੋਗੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਜੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੱਜਸ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮਾਈਲਡਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿੱਲ। The Indians now felt the urgent need for an all India organization to represent them. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਰਥ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਲਨ ਆਕਟੇਵੀਅਨ ਹੋਮੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ AO ਹਿਊਮੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇਨਵਾਈਟਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੂ ਫੋਰਮ ਐਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ। ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। The Congress held its first session at Bombay on 28 November 1885. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦ ਡੇਟ ਵਾਜ਼ 28 ਦਸੰਬਰ 1885। ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਡ ਓਵਰ ਬਾਏ ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ WC ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਰੋਮ 1885 to 1947। This movement can be divided into 4 main phases. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 1885 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 4 phases ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The moderate phase it was 1885 to 1905. The extremist phase it started from 1905 to 1918
The Gandhian phase, it was from 1919 to 1939, and the final phase, it was from 1939 to 1947. So in this chapter or in this video, we'll discuss or study about the moderate and extremist phases. So first of all, moderate phase, it started from 1885 with the starting of Congress up to 1905. Among the leaders of Congress during the moderate phase were, so ਜਿਹੜੇ moderate phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ, ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਆਇਰ, ਐਮ ਜੀ ਰਾਂਡੇ, ਬਦਰੁਦੀਨ ਤਯਾਬਜੀ, ਜੀ ਕੇ ਗੋਖਲੇ ਐਂਡ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। Deeply influenced by British education or Western education, these leaders had great faith in the British rule. So ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। So they did not think in terms of self government but only wanted to increase the political consciousness and ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚਸ ਐਂਡ ਥਰੂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਜਰਨਲਸ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਔਰ ਜਰਨਲਸ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਰ ਦੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੋਡਰੇਟਸ ਡਿਮਾਂਡਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਦੀ ICS ਐਂਡ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ICCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ICS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇ ਫੈਲਟ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਸਟਸ ਐਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ drew larger salaries than Indians। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਡਰੇਨ ਆਫ ਵੈਲਥ caused by European civil servants sending their earning out of India। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੇਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਵਾਂਟਡ ICS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ICS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਰੇਜ਼ਡ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟ ਵਾਂਟਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ provision of greater protection to cultivators and forest dwellers। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Some of the other demands of moderates were the removal of restriction on civil liberties and the press। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੋਡਰੇਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ। ਦੇ ਵਿਜ਼ਡਰੋਲ ਆਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫਰੋਮ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ of work for Indian laborers in other parts of the world such as South Africa, Southeast Asia and
ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਥਡਸ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਸ ਅਡੋਪਟਡ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਪੀਲਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਪੀਲਸ ਵੈਂਟ ਅਨਹੀਡਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਨਹੀਡਡ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਦ ਲੀਡਰਸ ਟੁੱਕ ਨੋ ਸਟੈਪ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਂਸ ਦੀਜ਼ ਲੀਡਰਸ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਮੋਡਰੇਟਸ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਡਰੇਟਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਐਕਟ ਇਨ 1892। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਇਨ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦ ਐਕਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਗੇਵ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੋ ਪਾਵਰਸ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟੁਵਾਰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵਰ ਆਰਡਰ ਨਾਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੋਡਰੇਟ ਫੇਸ। ਮੋਡਰੇਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਸ ਗੇਨਡ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੇਅਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਫਰਮਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਫੇਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।